انسان کی زینت، انسان کے مراحل کو اللہ جل شانہ نے قرآن نے 4 بیان کی ہیں. آج ذرا یہ غور سے سنیے گا، اور ان 4 مراحل کے بعد میں جو آپ کو آج ایک چابی، موتی اور سچی صدف کا موتی جو دوں گا اور سچا ہیرا دوں گا، انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہوگا. یاد رکھیے گا، جب انسان 4 منزلوں سے گزر جاتا ہے، لہو سے، لعب سے، زینت سے، تفاخر سے، اس کے بعد زندگی میں شعور آتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، پھر زندگی جینے کا نام ہے. اس لیے ہر نبی کو اللہ نے 40 سال کے بعد نبوت دی ہے، 40 سال سے پہلے. لیکن ایک وضاحت کرتا جاؤں، نبی پہلے دن سے نبی ہوتا ہے، اور میری آقا تو اس دن سے نبی تھے جب آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، دیکھا اللہ کے عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا، پڑھے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرے اللہ، آپ نے اپنے نام کے ساتھ ایک نام جوڑا ہے. فرمایا آدم، اس کی وجہ سے ساری کائنات ہے، اسی کی وجہ سے ہے. اور جب اما حوا کے ساتھ آدم کا نکاح ہوا تو فرمایا ٹھہرو، ہاتھ بڑھانے سے پہلے ان کا حق مہر دے. یا اللہ، کیا حق مہر ہے؟ فرمایا میرے ایک نبی آئیں گے، وہ آپ کی نسل میں سے ہوں گے، لیکن ان کا نام محمد ہوگا، ان کے اوپر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے، یہی ان حوا کا، آدم کا حق مہر ہے. پڑھے اللہم صلی علی. کسی نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، فرمایا امیر المومنین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا نیک بیوی. آپ فرماتے شاندار دنیا، شاندار آخرت. فرمایا نیک بیوی. اور اللہ کے حبیب میرے کملی والے نے ایک دعا فرمائی ہے، اے اللہ اس بیوی سے بچانا جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، جو وقت سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے. اور آقا نے تو یہ فرمایا، آقا کا فرمان سچا ہے. اور میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ بیویاں وقت سے پہلے بوڑھا نہیں، قبر میں پہنچا دیتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں زندگی لاجواب، بہترین. ہاں، ان کی بات جو کر رہا تھا، مجھ سے کہنے لگے ایک دعا ہے جو آپ بتاتے ہیں، میں نے لوگوں کو بتانا شروع کی ہوئی ہے اور واقعی اس کو بڑا فائدہ ہوا ہے. جو موتی آج میں آپ کو دینے لگا ہوں، زندگی میں نسلوں کے، بیوی کے، گھر کے کام آئے. راز کیا ہے؟ فرمایا میرے مرشد نے مجھے ایک عمل دیا تھا، میں وہ عمل کرتا ہوں. اس عمل کی وجہ سے میرے 3 بیٹے ہیں، آخری درجے کے فرما بردار بھی ہیں، آخری درجے کے نیک بھی ہیں، آخری درجے کے ولی بھی ہیں، اور مالدار بھی ہیں. کیونکہ اولاد اگر فقیر منگتی ہو، اولاد اگر تنگ دست تو ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اولاد اگر بیمار ہو، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اولاد اگر فقیر ہو، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اولاد اگر کسی بری علت میں ہو، کسی عادت میں ہو، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. اور اولاد اگر نافرمان ہو اور غرائے یا تیکھی آنکھوں سے دیکھے، ماں باپ کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. تو میں آج آپ کو آنکھیں ٹھنڈی اور ماں باپ کا دل ٹھنڈا کرنے کی دعا بتاتا ہوں جو سالہ سال سے ہے. رمضان کی 23 کی رات میں آج ہم نے زبردست پیکج دینے ہیں آپ کو. اس میں اب وہ دعا بتاتا ہوں. وہ دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہر نماز کی اتحیات میں رب جعلنی کے بعد پڑھنے کی ترتیب بنا لے. اگر یاد نہیں ہے، چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، اس کو آج کے بعد یاد کر لے. زندگی سنور جائے گی، حالات بہتر ہو جائیں گے، ناکامیاں ختم ہو جائیں گی، اور نسلوں میں اور بیوی میں. اب اس کا معنی سنیں. ربنا حب لنا، اے اللہ مجھے، ربنا حب لنا من ازواجنا، میری بیویوں کو یا بیوی کو، وذریاتنا، اور میری نسلوں کو. ذریت سے مراد وہ اولاد نہیں ہے، یاد رکھیے گا. میری بات پھر غور سے سنیں. ذریت سے مراد وہ اولاد نہیں جو یہ اولاد ہے. ذریت سے مراد نسل در نسل در نسل در نسل. ربنا اللہ سے مانگتا ہے. میں نے کہا تھا نا، جو دعا ربنا اور اللہم سے شروع ہو، جو دعا ربنا اور اللہم سے شروع ہو، اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. ربنا حب لنا من ازواجنا، میری بیویاں، میں اور میری بیویاں، وذریاتنا، اور میری نسلیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو پھر کیا چاہتا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے قرۃ اعین، لا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے.
अगर बीमार हुए आंखों की ठंडक नहीं, नाफरमान हुए आंखों की ठंडक नहीं, मंगते हुए आंखों की ठंडक नहीं, भिखारी हुए आंखों की ठंडक नहीं, जुआरी हुए आंखों की ठंडक नहीं, शराबी हुए आंखों की ठंडक नहीं, बदकार हुए आंखों की ठंडक नहीं, मकरूज हुए आंखों की ठंडक नहीं, हत्ता के बे औलाद हुए आंखों की ठंडक नहीं, दुनिया की किसी मसाइल मुश्किलात उलझनों में आंखों की ठंडक नहीं। अल्लाह आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह पाक ने फरमाया अच्छा मैंने बना दिया, या अल्लाह तेरी रहमत मौजू पे एक और काम भी कर दे। क्या? वजालना लिल मुत्तकीना इमामा, अल्लाह इनको मुत्तकियों का खुद इमाम बना दे। अल्लाह नेक नहीं, खुद नेकों का इमाम बना दे, नेकों का चीफ बना दे। अल्लाह सालहीन नहीं, सालहीन का बड़ा बना दे। मुत्तकीन नहीं, मुत्तकीन का बड़ा बना दे। सादिकीन नहीं, सादिकीन का बड़ा बना दे। मौला उन सब का बड़े से बड़ा बना दे। अल्लाह कहते हैं ठीक है, जो ये मांगेगा मैं उसको दे दूंगा। मक्का मुकर्रमा में मुझे एक मजसूब मिले, पुरानी बात है, मजसूब थे, उनसे मैंने कुछ बातें की, मैंने कहा कुछ नसीहत। फरमाया जिंदगी का सारा सरमाया औलाद होती है, औलाद को वक्त दो, सख्ती के साथ नहीं मोहब्बत के साथ। एक ये लफ्ज फरमाया, और दूसरा फरमाया फिर वक्त दो जितना, उतनी देर दुआ को भी वक्त दो। तो मैंने पूछा कौन सी दुआ? तो उन्होंने बेसख्त ये दुआ पढ़ी, और पढ़े मेरे साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। आमीन। हाँ, घरेलू झगड़ों का इलाज, मियाँ बीवी की नाचाकी का इलाज, औलाद की नाचाकी, ना मोहब्बत और नाफरमानी का इलाज। औलाद में आपस में उम्र में फर्क होता है, बड़े के बाद जो छोटा आता है आपस में हमेशा लगती है, कोई निजाम है ऐसा, उसका इलाज। मियाँ बीवी आपस में उलझ गए हैं, बहन भाई उलझ गए हैं, खूनी रिश्ते उलझ गए हैं, उसका इलाज। और जिंदगी में अगर बंदा किसी ताकत से महरूम हो चुका है जिसकी वजह से घरेलू झगड़े हैं, उसका आखिरी इलाज। और बंदा ये चाहता है कि औलाद उसकी आंखों की ठंडक बने, दिल की राहत बने, जिंदगी का सुकून बने और बे औलादी ना हो। आज बार बार पढ़ना, कितनी बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, तकरार से पढ़ना ये आयत, और बहुत ज्यादा पढ़ना, पढ़ते 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 तकरार से पढ़ना। और फिर इसी तरह दूसरी रकत में, और फिर अत्तहियात में तकरार से पढ़ना। रब्बे जालनी के बाद एक दफा नहीं, दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से, अंदर के सोच से, बहुत दर्द से पढ़ना पढ़ना पढ़ना। और फिर दुआ, सलाम के बाद दुआ हाथ उठा के फिर इसी को पढ़ना पढ़ना। चंद दिन चंद हफ्ते, ज्यादा नहीं। घरों में जन्नत का सामान है, हत्ता के यहां तक लिखा है अल्लाह दुनिया में जन्नत की लज्जतें दे देता है। अब एक वाकया सुनो। 1857 में इतनी गदर कहते हैं, इसे गदर कहते हैं, इतना ज्यादा अफरा तफरी हुई, लोग अपना घर छोड़ के चले गए। घर छोड़ के एक बंदा कई अरसे के बाद अपने घर वापस आया। उसके घर का कमरा था, कमरे के मटके में बहुत बड़ा मटका था, और मटके के अंदर उसने खजाना सारा दबा, मटके के अंदर कमरे को लेप के, पता ही नहीं है कहाँ है। आया, कमरे को खोलने लगा, ताले को आवाज आई ना खोल। इधर देखा कौन है? उसने कहा मेरा गुमान है। फिर लगा तो एक हैबतनाक आवाज आई, तो मैंने कहा ना खोल इसको, डर गया। 2-3 दिन के बाद कहा, फिर आवाज आई, तुझे कहा ना खोल, सहम गया। जो दौलत थी सारी उसी के अंदर थी, कमाता था, कसमा पुरसी की जिंदगी, गुर्बत में जिंदगी आ गई, गुर्बत की जिंदगी आ गई, और इसी गुर्बत की जिंदगी में मर गया। मकान किसी और ने ले लिया, और मकान किसी और ने लिया तो उन्हें कहा मकान नया बनाए, खोदा तो खजाना निकल आए। उसने आके किसी को ख्वाब में बताया। किसने? जिसका खजाना था। उसने आके किसी को ख्वाब में बताया। आलम अरवाह में मुझे बताया गया, आलम अरवाह की बातें सच्ची होती हैं, वहां धोखा झूठ फरेब नहीं चलता। आलम अरवाह में मुझे बताया गया वो तेरा खजाना था और तेरी नस्लों का खजाना था। क्या तूने अपनी नस्लों के लिए और अपने लिए खजाना मांगा था? तूने मांगा नहीं, हमने दिया नहीं। जिन्होंने मांगा है हमने उनको वारिस बना दिया। मांग लो, इस दुआ के जरिए मांग लो, इस दुआ के जरिए मांग लो। दुआ और दुआ पे कामिल यकीन। तो बताएं इसको आज के बाद कौन पढ़ेगा? और जिसको याद नहीं है
बस ठीक है, जिसको याद नहीं है वो याद करने की आखिरी कोशिश कैसे करेगा? आखिरी कोशिश आज रात याद हो जाए। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ईमान वाले के नूर की रोशनी, उसकी सिर्फ एक किरण अगर दुनिया में खोल दी जाए, सारी दुनिया की चांद सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी, और ये सब रोशनी खत्म होके ईमान वाले के दिल का नूर, और फिर उस दिल के नूर के अंदर की खुशबू इतनी होगी, उस खुशबू से सारे मदहोश हो जाएंगे। उसकी खुशबू इतने ज्यादा है ईमान वाले की। आप सारे ईमान वाले बैठे हैं, आपके अंदर की खुशबू इतनी ज्यादा है। और फरमाया जिसके अंदर ईमान नहीं, उसकी अगर बदबू को खोल दिया जाए, सारी दुनिया के लोग बेहोश होके मर जाएं, और उसके अंदर की तारीकी अंधेरा अगर खोल दिया जाए, तो सारी दुनिया के लोग जो हैं एक तो मर जाएं, सूरज, चांद, तारे, ये सब इनकी रोशनी खत्म हो जाए, ये सब अंधेरे में डूब जाएं। उसके अंदर का अंधेरा इतना ज्यादा है। याद रखिएगा, आपने अपनी हिफाजत ना की। आज मैं हिफाजत का एक खास अमल दे रहा हूं। आपने अपनी हिफाजत अगर ना की, ये लोगों की जहर खा जाएगी। अच्छा, नजर लगाने वाला हासिद नहीं भी है, कीना परवर नहीं भी है। नजर लगाने वाले के लिए हसद जरूरी नहीं, ये मेरी बात गौर से समझें। और नजर लगाने वाले के लिए जरूरी नहीं है कि वो नजर इस तरह लगाए कि वो आपका दुश्मन है। ना ना, बाजों की फितरत में ये चीज, उनकी नजर खून में होती है। वो जिस चीज को ऐसे करके देखें, वो था इंसान है या बंदा या जानवर या दीवार या महल या गाड़ी या बंगला, इससे कैसे बचेंगे? जिंदगी में जब हुस्न आ जाता है किसी भी चीज में, उस पे नजरें पड़ती हैं, फिर इंसान अपने आप को बचाता है। आप बिल्कुल सफेद कपड़े पहने और शफाफ जूता पहने, आगे कीचड़ हो, आप कैसे बचेंगे? और एक बंदे ने गंदे कपड़े पहने हुए, खुद कीचड़ वाले, वो कीचड़ में दौड़ता हुआ जा रहा है, उसे कोई परवाह ही नहीं। हमें बचना है, और कैसे बचना है? हमें हिफाजत करनी है अपनी, और कैसे करनी है? देखिए, मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन मौत से पहले एड़ियां रगड़ रगड़ के मरना ये जिंदगी नहीं है। एड़ियां रगड़ के नजरे बद खा गई, हसद खा गया, कीना खा गया, अंदर की जहर खा गई, बोलों की जहर, काटने की जहर, आंखों की जहर, नजरों का जहर खा गया। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी बेहतरीन चल रही होती है, लाजवाब चल रही होती है। कोई ऐसी अनदेखी नजर, कोई ऐसी अनदेखी जहर, कोई ऐसा अनदेखा जहरीला तीर हमें खा जाता है, और हमारी जिंदगी में कांटे ही कांटे, या घर की तरफ से, या औलाद के गम, या नस्लों का गम, या बीवी का गम, या बच्चों का गम, किसी चीज का भी गम जिंदगी को खा जाता है। जिंदगी कोई भी चीज है का गम है, जिंदगी को खा जाता है, और उसके पीछे नजर होती है। आका का फरमान है, अन्नज़्रु हक, अल-ऐनु हक। याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे। उन्होंने क्या कहा था अपने बेटों को? कुरान में कौन सी आयत है बताएं? ऐ मेरे बेटो, शहर के दरवाजे से इकट्ठा ना जाना, जुदा जुदा होके जाना। लोग कहेंगे इतने सारे बेटे, गबरू जवान है, इकट्ठे होके ना जाना, जुदा जुदा होके जाना। जब दौलत होती है, जब माल होता है, जब दौलत का कमाल होता है, फिर एहतियात और हिफाजत बढ़ जाती है। अब मेरे पास एक कीमती खजाना है, अब मेरे पास माल है, अब मेरे पास दौलत है, अब मेरे पास एक सरमाया है। आपके पास पहला सरमाया ईमान का है, आपके पास दूसरा सरमाया जान का है, आप पास तीसरा सरमाया जिंदगी का है, आप पास चौथा सरमाया खुशियों का है, आपके पास पांचवा सरमाया बिस्मिल्लाह अला दीनी, ये सरमाया, व वलदी औलाद, ये सरमाया, व अहली घर वाले सरमाया, व वलदी व अहली व माली, बिस्मिल्लाह अला दीनी ये सरमाया, व नफ्सी अपनी जान सरमाया, व वलदी औलाद सरमाया, व अहली घर वाले सरमाया, व माली, और माल क्या है? ये सरमाया है। कैसे बचाएंगे इसको? सबसे पहला हसद शैतान ने किया था। उसने कहा था कि ये मेरे होते हुए इंसान क्यों आए, और उसने इंसान से हसद किया।
اور اس نے انسان کے ساتھ کیا حسد کیا؟ انسان کی جسم کو اللہ پاک نے جب بنایا، اس کی جو مٹی بچی، اس مٹی کے ساتھ اللہ نے کھجور کا درخت بنایا، جو مٹی بچی، اس لیے آج بھی کھجور زندگی ہمارے لیے مفید ہے۔ اس کی ناف میں سے نا فرشتوں نے مٹی نکال کے ایسے پھینکی، اس نے حسد کیا، اس میں اپنا لعاب، شیطانی لعاب ملا دیا، اس مٹی سے کتا بنا۔ کتے کے اندر بڑی صفات ہیں، وفا کی انتہا ہے، پر خون خاری ہے، اور اس لیے اسلام نے اگر حفاظت نہ ہو، حفاظت تک کتے کو جائز، ورنہ ناجائز کہ اس کے اندر شیطان کے حسد کا لعاب ملا ہوا تھا۔ کیا حل ہے اس حسد کا؟ میں بڑا اہم موضوع لے کے آج آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں آپ کا پاسبان ہوں، میں آپ کا محافظ ہوں، میں آپ کا چوکیدار ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں اگر آج خوشی ہے تو کل بھی رہے، آج صحت ہے تو کل بھی رہے، آج زندگی ہے تو کل بھی رہے، آج نسل اولاد ہے تو کل ہنسیں بسیں، آج اگر رب اور گھر اور تمنگریاں ہیں، سواریاں ہیں، تو کل اس سے زیادہ ہوں، چھن نہ جائیں۔ میری منت ہے، میری درخواست ہے آپ سے، چھن نہ جائیں۔ اگر یہ چھن گئی بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا۔ اور میں نے چھنتے اور روتے لوگ بہت دیکھے، میں نے چھنتے اور روتے لوگ بہت دیکھے ہیں، اور میں نے لوگوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ بربادی دیکھی ہے اور نقصان دیکھا ہے، نقصان دیکھا۔ اگر چھن گیا سب کچھ، مال، دولت، عزت، وقار، شان و شوکت، اور وہ چھننے کے پیچھے صرف حسد ہوگا، یا نظر بد ہوگی، یا کینہ ہوگا، یا کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف نظر بد ہوگی، اور اس کے خون میں نظر بد ہے، اور اس کی فطرت میں نظر بد ہے۔ اس کا کیا حل ہے؟ آپ آباد رہیں، شاد رہیں، آپ خوشحال رہیں، آپ بامراد رہیں، آپ صحت مند رہیں۔ آج کے بعد آپ کے پاس ہے تو کل بھی ہو۔ اتنے لوگ تھے، مجھے ایک بندہ کہنے لگا، میری گاڑی کے اندر یہ لوہے اپنا سونے کے بسکٹ ہوتے ہیں، 5-5 10-10 تولے کے سونے کے، کہنے لگے پڑے تھے۔ مجھے پتا نہیں، ایک دفعہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا، میں نے ڈگی جو تھا نا، اس میں اسٹپنی ہوتی ہے، اس گڑھے کے اندر وہ 5-10 تولے کے سونے کے وہ پڑے ہوئے تھے بسکٹ، مجھے پتا ہی نہیں تھا۔ اچھا، میں نے کہ یہ بھی پڑے ہیں؟ کہنے لگے 6 روپے کرایہ لگائے۔ اس وقت مجھے بتا رہا تھا گلشن راوی سے یہاں میرے پاس 6 روپے کرایہ نہیں تھا۔ آج ایک دولت کا حال یہ تھا، اور ایک دولت کا حال، میں صبح سرد میں گیا، وہاں ایک علاقے میں مجھے کہنے لگے آپ کو ایک بندے سے میں ملاقات کرواؤں، آپ کی ایک بندے سے ملاقات کرواؤں۔ میں نے کہا کروائیں۔ ایک بندے کے پاس لے گئے، اس کے گھر میں مٹی دھول تھی اور بالکل ویرانی تھی، اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ملاقات کی، اور اس نے جو حال سنایا نا، اس نے کہ میرا صبح ناشتہ کراچی میں ہوتا تھا، دوپہر کا کھانا میرا انگلینڈ میں ہوتا تھا، شام کا کھانا سوئٹزرلینڈ میں ہوتا تھا، پھر رات کا کھانا اور پھر صبح کا کھانا امریکہ میں ہوتا تھا۔ میرا بہت بڑا بزنس تھا، اور میرے بہت شپ تھے، اپنے ساتھی بحری جہاز تھے، بس ایک کوئی ایسا بندہ ملا جس کی مجھے نظر کھا گئی۔ یہ الفاظ ہیں اس کے تصویریں لگی ہوئی تھی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، اور کہا بڑے لوگ اس کے ساتھ کھانا کھانے کو اعزاز سمجھتے تھے، اور بڑے لوگ اس سے ٹائم لینے میں وقت لیتے تھے، یعنی بڑا وقت لگتا تھا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، ٹائم نہیں ہوتا۔ میں آپ کو خلوص سے کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، اور اگر مال و دولت ہے، آپ کے پاس سرمایہ ہے، آپ کے پاس رزق، سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ کے پاس حفاظت کا نظام نہیں ہے، حفاظت کا نظام نہیں ہے، تو لٹے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ میں ایک جگہ سے آیا تو ایئرپورٹ سے اترا، ایک صاحب نے گاڑی بٹھاتے کہا ایک مہربانی کریں، میرے ایک دوست ہیں، ان سے ملاقات کر لیں۔ میں کہا ٹھیک ہے چلیں۔ یہاں لاہور میں ایک علاقہ ہے، اس کو ٹاؤن شپ میں کہتے ہیں، مجھے وہاں لے گیا۔ ایک گھر تھا، اس گھر کی ایک بیٹھک میں 2 پرانی کرسیاں پڑی تھی، ایک ٹوٹی ہوئی ٹیبل یعنی میز پڑی تھی، اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بالکل ویران، اجڑے ہوئے۔ ان کی دوائی اس وقت بنی کوئی 100-150 روپے کی، تو اس نے نا ان کی طرف ایسے دیکھا، میں نے لکھ دی بازار سے لینی تھی، بازار سے لینی تھی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب میں نے یہاں لاہور میں اپنی دوائیں بنانا شروع نہیں کی تھی، تو اس نے کوئی مسئلہ نہیں، چوہے صاحب لے لیں گے۔ مجھ سے کہنے لگے چوہے صاحب ان کو ذرا اپنا حال تو سنائیں۔
कहने लगा मेरा सेस्ना त्यारा होता है जहाज, क्या होता है? अपना जहाज था। मेरा सिक्का चलता था, लोग मेरा इंतजार करते थे, मेरे महल्लात थे, मेरे पास जहाज और गाड़ियां थी। मैं जब जहाज उड़ाता था तो बहरी जहाजों पे लैंड करता था, फिर बहरी जहाजों के अंदर मैं फ्रेशमेंट खाने खा के मेरा जहाज उठता था, फिर किसी और जगह चला जाता था। मेरी ये जिंदगी थी, मुझे खा गई कोई चीज। आज इस शख्स ने मुझे अपने घर की बैठक में जगह दी है, ये घर मेरा नहीं है। 2 वक्त की रोटी और चाय मुझे मिलती है और मेरे पास 100-150 रुपए दवा के नहीं है। ये मेरा हाथ देखें, मेरे हाथ के बाएं तरफ चौक है, आप जाने ये चौक है, 6 सड़कों का संगम है। लाहौर की बड़ी 6 सड़कें यहां से शुरू होती हैं। ये लाहौर पुराना लाहौर है। आप अंदरून शहर में बैठे हैं, शहर पुराना लाहौर, इसके बाद अगला पुराना लाहौर शुरू होता है जो बहुत पुराना है। यहाँ 2 प्लाजे हैं, इसी मालिक के थे। और एक वक्त वो आया यहाँ गुलबर्ग में एक कसाई है, उसके पास जाता था। कसाई 100-200 रुपए चुप करके उसके हाथ में देता और वो घर की सब्जी खाना लाता था। कसाई से ताल्लुक क्या था? कसाई से ताल्लुक ये था कि एक वक्त आता था, एक वक्त था जब 2 मन रोजाना 3 मन रोजाना कसाई गोश्त देता था। आला खाने पकते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, उसके खाने उसकी दावतें होती थी। जब लुट गया सब कुछ तो जीने का ख्याल आया। सब कुछ जब खत्म हो गया, फिर कसाई को पता था अब इसके हाल नहीं है, और कसाई भी कहता था कि मियां साहब मैंने आपसे बहुत कमाया है, 100-200 ले जाएं, अपने घर का आज की दाल दलिया कर ले। प्लाज़े मौजूद हैं आज भी, इसी चौक पे वो प्रॉपर्टी मौजूद है, वो खत्म हो गया। यहाँ मुस्लिम टाउन में एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा है। मैं वहां बैठा हुआ था तालीमी इदारे में। मुझे बंदे ने कहा ये सामने देखा है आपने महल? हाँ, मैंने कहा महल देखा है, बहुत बड़ा महल। आप नहीं गुमान कर सकते कि लाहौर के बड़े महल्लात में से एक बहुत बड़ा महल है। कहा जो इसका मालिक है अब वो इस कमरे में रहता है, और खिड़की खुलती है तो अपने महल को देखता है, आंसू बहा के खिड़की बंद कर देता है। क्यों? एक वक्त था ये मालिक हमारे तालीमी इदारे को डोनेशन पैसे देता था, और वो खरबोपति था। जिस दौर में गाड़ियां नहीं थी, 14,000 रुपए की गाड़ी, फिर महंगी हो गई 16,000 रुपए की गाड़ी, इसके पास बेबहा गाड़ियां होती थी। और किसी से खुश होता था, उसके घर तोहफे के तौर पे आम की पेटी नहीं भेजता था, गाड़ी भेज देता था। तोहफे के तौर पे गाड़ी की भेज देता था, बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी उसके दरवाजे पर खड़ी होती थी। बंदा जाता था, चाबी पेश करता था, जनाब मियां साहब ने आपको गाड़ी भेजी है। फिर जो हालात की गर्दिश हुई और ऐसा निजाम बदला, आखिर उस छोटे कमरे में रहते रहते वहीं मर गया। अल्लाह पाक ने अगर आज आपको कुछ माल दौलत चीजें दी हैं, मुझे जवाब दें, इसकी हिफाजत का आपने क्या सोचा? इसकी हिफाजत के लिए क्या तदबीर की? इस हिफाजत के लिए क्या अंदाज अख्तियार किया? इसकी तदबीर क्या सोची? इसका अंदाज क्या सोचा? इसको कौन लूटने वाले लूट के ले जाएंगे, खाने वाले खा के चले जाएंगे, जिंदगी में बर्बाद करने वाले बर्बाद करके चले जाएंगे। याद रखिएगा, सांप को डसने में मजा नहीं आता, पर सांप का काम डसना है। बिच्छू को डसने में मजा नहीं आता, पर बिच्छू का काम डसना है। याद रखिएगा, अनदेखे वार के लिए अनदेखा हिफाजती निजाम चाहिए। देखें, नजरे बद अनदेखा वार है। मेरी बात को जरा गहराई में जाइएगा। नजरे बद अनदेखा वार है, कीना अनदेखा वार है, हसद अनदेखा वार है, बुग़्ज़ अनदेखा वार है, इंतकाम अनदेखा वार है, जादू नजर नहीं आता, अनदेखा वार है, जिन्नात नजर नहीं आते, अनदेखा वार है। तो अनदेखे वार के लिए अनदेखा हिफाजती निजाम चाहिए। आज देखा वार, तलवार देखा वार है, ढाल चाहिए। ऐसे गोली देखा वार है, बुलेट प्रूफ चीज चाहिए जहां गोली असर ना करे। बम देखा वार है, बम प्रूफ कोई निजाम चाहिए, बम असर ना करे। अनदेखे वार के लिए अनदेखा निजाम चाहिए। वार अनदेखा है, जादू है, जिन्नात है, नजरे बद है, बंदिश है, हालात है, नाकामियां है, परेशानियां हैं, कर्जे हैं, बदहाली है, बेऔलादी है,
घरेलू झगड़े हैं, नाचाकी है, नफरतें हैं, औलाद की बेहरा रवी है, उनकी तेज और तीखी और तिरछी आंखें हैं, या उनके उल्टे हाथ हैं, या उनकी चाल में खराबी है, या उनके चाल चलन ठीक नहीं है, अनदेखे वार हैं शैतानी, जिन्नाती जादुई नजरे बद के। इसके लिए अनदेखा निजाम है, वो अनदेखा निजाम अर्शी निजाम है, वो फर्शी निजाम नहीं चल सकेगा, वो अर्शी निजाम है। उस अर्शी निजाम के लिए आपने क्या सोचा? अगर ना सोचा, अगर इसमें तवज्जो ना की, देखें जिसको गरज होती है ना, जिसको तलब होती है, जिसको गरज होती है और तलब होती है, और जिसको गरज और तलब होती है वो पहले बैठता है, वो पहले आता है। जिसको भूख होती है वो हाथ में कटोरा लेके लाइन में पहले खड़ा होता है। जिसको गरज नहीं होती, जिसको तलब नहीं होती, उसको पर्चियां दे के कमरों से निकालना पड़ता है, कुर्सियां देनी पड़ती हैं, और वो कहता है मैं तुम्हारा वीआईपी मेहमान हूं। उसको गरज नहीं है, वो नादान है, उसे होश नहीं है कि उसके ऊपर हुआ क्या पड़ा है, उसके साथ हुआ क्या पड़ा है, और उसकी नस्लों के साथ क्या हो रहा है, आंखों से देख रहा है। और उसके बाद उसको जरूरत नहीं है इन मजालिस की, इन मुबारक मजमू की, इन बरकत वाले निजाम की, उसको जरूरत नहीं है। वो नादान है, वो अपने साथ ज्यादती और जुल्म कर रहा है, वो अपने साथ ज्यादती और जुल्म कर रहा है। कहां से निजाम लाएंगे हिफाजत का? लुट जाएंगे। आपने उरूज को देखा, बड़े बड़े उरूज की कहानियां सुनी, और उनका जवाल नहीं देखा बल्कि इबरत का जवाल देखा। मेरे रब ने अगर बलाएं भेजी हैं तो आप उसका साथ इलाज भी दिया है। मेरे रब ने अगर बलाएं भेजी हैं साथ उसकी तदबीर भी दी है। मेरे रब ने अगर बलाएं भेजी हैं साथ उसका रास्ता भी दिया है। अगर कोई लेने वाला ना हो और अपने आप को खुद कहे आओ मुझे बर्बाद करो, तो उसका क्या हल है? कैसे बचे इससे? 3 चीजें बताता हूं, और ये 3 चीजें मेरी जिंदगी का हिस्सा है, निचोड़ है, याद रखिएगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे अंदर तलब सच्ची नहीं है, तड़प सच्ची नहीं है। जिसके अंदर तलब और तड़प होती है, जो कहता है ये मेरी जरूरत है, उसको बुलाया नहीं जाता, उसके लिए बंदे नहीं भेजे जाते। हाँ, याद रखिएगा, बेतलब को रब कभी नहीं देता। अबू जहल बेतलब साथ रहा, हजरते उवैस करनी तलब वाले थे, देखा नहीं कहां यमन में, वहीं तड़पते रहे। रब ने अबू जहल को गाली बना दिया और ख्वाजा उवैस करनी को इज्जत का ताज पहना दिया। अल्लाह के यहाँ तलब है, करीब रह के तलब में, दीवार के साथ दीवार है, बेतलब है, रब महरूम कर देगा। अल्लाह कहेगा जा, मुझे जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी तेरी जरूरत नहीं है। और उवैस करनी तलब वाले थे, रब ने अता कर दिया, रब ने दिखा दिया। याद रखिएगा, अपनी तलब को जिंदा रखें, अपनी तलब को बेदार रखें, और कभी यह ना देखें कौन बात कर रहा है। 2 टके का आदमी है, ये देखना बात किसकी है। मैं मिरासी हूं कमली वाले के दर का, दरे मुस्तफा का, मुझे ना देखना। मैं डाकिया हूं, मुझे ना देखना, अपनी डाक देख लेना, क्या इस पे आपका नाम लिखा हुआ है? मेरे पैगाम को, मेरी आवाज को ना देखना। मैं किसका पैगाम सुना रहा हूं? मैं किसका सफीर हूं? मैं किसका गुलाम हूं? बेतलब जिंदगी साथ रह के भी महरूम रह जाएगा। उन्हें पता है यहां से ठीक होके जाएंगे, नहीं होते। दुनिया पागल है, ऐसी आती है। अल्लाह के खजानों से मिलता है, अल्लाह के नाम की बरकत से मिलता है। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आए फिर मैं 3 चीजें देता हूं आपको, 3 चीजें। पहली चीज ये है, पहली चीज ये जो जिन्नाती शैतानी चीजें हैं, जिन्नाती चीजें हैं, इनको हदिया देते रहें, हदिया देते रहें, गोश्त की शक्ल में या अपनी खाई हुई हड्डियों की शक्ल में। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मेरे आका ने, इन हड्डियों को फिर से गोश्त लगता है, गोश्त नहीं ग़िज़ा लगती है। अल्फाज जो हैं उनकी ग़िज़ा लगती है, और अल्लाह उनको खिलाता है। एक तो इनको ग़िज़ा देते रहें गोश्त की शक्ल में, इन हड्डियों की शक्ल में, या कोई गोश्त के टुकड़े, छींचड़े, या कोई चील गोश्त, इस तरह की ये चीजें देते रहा करें, जरूर दिया करें। एक दूसरी, जब भी एक दूसरे को देखें और शीशे में अपने आप को देखें और अपनी महबूब चीज को देखें और बार बार देखें, तो फौरन कहें बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पढ़े मेरे साथ, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला। अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। नजर बद टूट जाती है,
مجھے ایک صاحب نے کہا کہ ایک ہمارے علاقے میں آدمی تھا، اس کی نظر بد مشہور تھی، وہ چیلنج کے ساتھ آیا، سنایا کہ تیرا پیر دعائیں بتاتا ہے، وظیفے بتاتا ہے، آپ پھر میری نظر کا بھی توڑ تیرے پاس ہے؟ چیلنج کے ساتھ آیا، مجھے خود کہنے لگا، میں نے اس کو سنا نا کہ آ رہا ہے، کہا میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے آ کے کہا کیا چیز توڑوانی ہے؟ چیلنج کے ساتھ، بازو، اپنی گردن، پسلی، سامنے پڑا ہوا گھڑا، دیوار، ٹارگیٹ، چیلنج، گائے مروانی ہے، بھینس، بکری، بول۔ میں نے کہا جو جرا چل چاہے وار کر، کہا سوچ لے، کر وار۔ کہا میں نے اس کو ایسے دیکھا اور بسم اللہ ماش دل میں پڑھ رہا ہوں، اور اس نے اپنی طاقت کی نظر سے دیکھا، کچھ نہیں ہوا، پھر طاقت کی نظر سے دیکھا، کچھ نہیں ہوا، پھر طاقت، ایسے کہنے لگا۔ میں نے کہا نہ کر، آنکھیں باہر نکل آئیں گی جو میں پڑھ رہا ہوں۔ کہا اس نے اپنی طاقت آزمائی، تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند۔ اس نے کہا چیلنج بھی آیا، مجھے خود بتایا اس نے، بول کون سی چیز توڑوانی ہے؟ تیرا پیر وہ وظیفے بتاتا ہے، اور اس سے لوگ ڈرتے تھے اور اس کی خدمت کرتے تھے اور اس کی معافیاں۔ اچھا جناب، جس کے پاس چلا جاتا تو اس کی ناجائز مان لیتے تھے، اگر نہ مانی برباد کر دے گا۔ اس کی نظر کے اندر دو دھاری تلوار ہے، میرے پاس چیلنج کر کے کیا توڑوں، کیا برباد کروں؟ میں نے کہا جو تیرا دل چاہے کر، اور کہا میں نے بھی سخت جلال اور توجہ کے اندر ایسے تصور کے اندر پڑھنا شروع کر دیا، اس کو دیکھ کیسے میری طاقت نے، میری رب کی طاقت نے، اس دعا نے اس کی شیطانی طاقت اور نظر بد کو توڑ کے رکھ دیا۔ اور اگلی بات سنیں، اس کے بعد اس کی نظر ختم ہو گئی، سلب ہو گئی، سلب ہو گئی، چھن گئی، چھن گئی، چھن گئی، چھن گئی۔ بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ہاں، کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے جنات کو ہدیے دینے شروع کیے اور جنات کو مال چیزیں دینی شروع کی، اور جنات نے جو ہے ہمارے ساتھ پھر کہنا شروع کر دیا کانوں میں آ کے، آپ ہمیں اتنا کچھ دیتے ہیں، آپ اتنا مال دیتے ہیں، اتنی چیزیں دیتے ہیں، ہمیں آپ شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، ہم آپ کو نقصان پہنچائیں، ہمیں فلاں نے آپ کے اوپر مسلط کیا تھا اور ہم اس کے اوپر پلٹ کر جا رہے ہیں۔ ایک ہدیے دیں انہیں، گوشت، ہڈیاں، چھیچڑے، یہ چیزیں، چیل کبوں کو ڈال دیں، بلیوں کو ڈال دیں، ہدیہ دیں۔ دوسری چیز بسم اللہ ہے، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور تیسری چیز جو ہے نا، تیسری چیز صدقہ، مال کا صدقہ اور گوشت کا صدقہ۔ اس کا واقعہ بھی سن لیں، یہ شجاع آباد کا واقعہ ہے۔ ملتان کے ساتھ ایک شجاع آباد، نواب شجاع الدولہ ہوتے تھے، ان کے نام پہ شجاع آباد ہے۔ لگتا ہے میرا تصور کر کے آپ مسنون دعائیں، حفاظت والے اعمال، تسبیحات، 6 بسم اللہ 5 سورتیں نہیں پڑھ رہے۔ چلو مرضی ہے، میری طرف سے وفا ہوگی، تو جفا کی حد کر، میں وفا کی حد کروں، تو اپنی طاقت آزما، میں اپنی طاقت آزماؤں، تجھے تیری ادا پسند بے وفا کی، مجھے میری ادا پسند وفا کی، چل جا۔ تو وہ ایک قتل کے مقدمے میں چلا گیا، قتل نہیں کیا تھا، باقی چھوٹ گیا، یہ غریب تھا، سارا ملبہ اسی کے گلے میں پھندا آیا، 302 میں، حتیٰ کہ اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ دنوں کا انتظار ہو رہا، وہ دن بھی آ گیا جس کی صبح اس کو پھانسی ہونی تھی، اور ملاقاتی آ رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے۔ ماں بوڑھی تھی، آئی، اماں روئی کہ بیٹا تو ہی ایک بیٹا تھا سہا۔ لگا اماں تیری کو، اماں پوچھنے لگی تیری کوئی وصیت؟ میرے اماں میری وہ وچھی تھی نا جو گائے کو، بچیا کو میں نے پالا تھا، وہ کھڑی ہے، وہ میں قربانی کر دو، خیرات کر دو۔ اب میں تو رہا نہیں، تو میں نے تو اس کو گائے، پھر اس کو پالا تھا شوق سے، میری گائے ہوگی، پھر دودھ پیوں گا، پھر اس کے بچے ہوں گے وغیرہ۔ ماں نے کہا بیٹا اگر تو نہیں رہا تو میں بھی اس کو۔ ماں نے جاتے ہی آخری ملاقات کی، اور جاتے ہی اس کو ذبح کرا کے گوشت غریبوں میں تقسیم کرا دیا، اس کو خیرات کر دیا۔ صبح جب تختہ دار پہ اس کو چڑھایا، وقت مقررہ کے بعد جب اس کو اتارا تو وہ زندہ تھا، اس کی گردن کھچ چکی تھی۔ ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس دیکھا جاتا ہے، اس کو پھندے سے نکال کے ہسپتال میں کئی دنوں کے بعد ہوش آیا، پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ گردن اس کی کھچ کے بہت لمبی،
आंखें बाहर निकली हुई, बाकी उसकी सेहत ठीक हो गई। और दूर से वो नजर आता था, इतनी लंबी गर्दन, इतनी निकली हुई आंखें, और वो साला साल जिंदा रहा। उससे पूछा तू कैसे जिंदा रहा? कहा जब मेरे गले में फंदा, पीछे हाथ मेरे बंधे हुए, पांव बंधे हुए, गले में फंदा डाला। जब फंदा डाला ना तो मेरे पांव के नीचे वच्छी के सींग आ गए, ऐसे मैं खड़ा हो गया। नीचे सींग आए और मेरे पांव उसके ऊपर ऐसे टिक गए और मैं उसके ऊपर खड़ा रहा वक्त मुकर्ररा। और आपने आके मुझे उतार लिया, मैं बेहोश था, लेकिन मुझे एहसास था कि मैं अपनी वच्छिया जो गाय की उसके सींगों पे खड़ा हुआ। एक तो गोश्त, छेछड़े, कोई हड्डियां, दूसरा बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह है, तीसरा सदका।